Now we'll go to the questions. We named the workshop as struggling fields for two reasons. One, the land and the people are struggling for want of any basic infrastructure with heavy loads of pesticides and fertilizers, unnecessary high input costs. It's struggling for want of support. The people are also struggling for want of any proper scientific planning and methods. People are struggling for their survival. Land is also in fact struggling for its own survival. This is one aspect. There's another aspect to it. There is struggle in the fields. In the larger sense, there is a struggle in the fields. Even in this context, there is a struggle which has been going on, which is strengthening slowly, but definitely there is struggle going. It's to indicate जो संघर्ष है फील्ड्स में खुद की सर्वाइवल के लिए जो संघर्ष है जो पीपल आर कंडक्टिंग एंड जो संघर्ष अभी पैदा हो रहा है और स्ट्रेंथन हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए हम स्ट्रगलिंग फील्ड्स बोल के इसका नाम दिया है. And in Karnataka also this is reflected in specific ways and in general patterns, and both Gurumurthy and Vasu brought this fact to our notice. How the corporate forces are again us against their spurious claims. The BT cotton, for example, is affected by pests, and there are many other factors to it, and there is also struggle growing there. There will be a, since all of you have said that there is no translation in Hindi or Punjabi needed, we will have a song from Arijit from KNS now, and in the meantime please get ready with your questions. Pass it on to Comrade Adib Singh here. आप questions दे सकते हैं. आप बीच में एक गाना होगा और बाद में questions का responses भी होगा. पंजाब के जरा साथियों ने कर्नाटका बारे बिल्कुल शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ कर्नाटका ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਮਦਰਾਸ ਔਰ ਮੁੰਬਈ और टीपू सुल्तान पिछले 200 साल के समय दौरान केड़ा हिस्सा केड़ी स्टेट के अधीन रहा बिगिनिंग दे विच मैंने बोलिया. फिर उस तो बाद मैंने दसिया भी जिहड़ी कर्नाटका स्टेट है ग्रीन रेवोल्यूशन के जां हरी क्रांति के प्रसंग के विच ये एवरेज लैवल पर ले जाती है. यानी जिवें पंजाब के विच टोटल हरी क्रांति ने बड़ी स्वीपिंग जिहड़ी तब्दीली हैगी है बड़ी मुठो सुठो की है. उत्थे कुछ पार्ट्स दे विच होया कुछ दे विच नहीं होया. ते जिहड़ी इसे बेसिस दे उत्ते जिहड़ी जमीन की वंड हैगी है वो भी मतलब जिहड़ी जिन्हों आपां कह लईए भी खेतां दा साइज हैगा वो भी नॉर्मल नहीं हैगा. उहदे विच वख-वख तरह दे हैगे आ. 60% जिहड़ी आबादी हैगी है वो पिंडां दे विच रहिंदी है. 60% जिहड़ी पॉपुलेशन हैगी है ते उस दे विच जिहड़ी ट्रेंड ऑफ जिन्हों आपां कहने आ प्रवास एक प्रांत तो दूजे प्रांत दे विच जाण दा ये भी रुझान देखने दे विच मिल रहा है. इसे तरह जिहड़ियां खुदकशियां दा रुझान ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਚਲੋ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ. ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. इसे दे नाल ही जिहड़े कुछ खास इलाके हां जी क्या हो गया प्लीज देयर इज नो टाइम इट्स ओके देखो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी स्पीच है जिहदा कल्ली गल बोलनी ना दैट विल टेक टू मच टाइम. मैनूं कोई इतराज नहीं. तो उसने एक खास इलाका जिहड़ा
मंडी मांडिया मैनू मेरा ख्याल जी है कर्नाटका सॉन्ग कन्नड़ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਤਲਬ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ बिजली की सप्लाई सफिशिएंट नहीं जड़ियां फसलों दी कीमतां दा मसला है जिहड़ा एमएसपी दा बार-बार स्पीकर्स राਹੀਂ डिस्कस किया गया वो सेम बहुत इशू तकरीबन कॉमन ने भी कुछ गल्लां जड़ियां हैगियां ने वो कर्नाटक दी डिफरेंट इन्हां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਂਝੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ We are very sorry. The Punjabi translation was not actually planned. The translation plan was for Hindi. And since there has been simultaneous translation on the board, this was suddenly requested from unlike so that is why the interruption, etc. The right interruption, but we thought it takes time. And now I request Vasu to respond to the questions. ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ Some of the questions are like this. Is milk production being taken as subsidiary business or what is its state in Karnataka? Of course, milk production is actually it is saving some of the families from the farm crisis, but it is different in different districts. Say from I do not have exact data, but I think it is roughly something like this. In rural households, from 35 to 75% of the people, they are involved in this milk production business, and almost 80% of the overall market is controlled by the cooperative milk federation. Secondly, are there meat plants in Karnataka useful for agriculture? Is it useful for agriculture? Explain. No, Karnataka, this is not the trend, but the chicken farms are quite widespread. But now the corporate companies who are actually into this business, they are dominating whole scene. Though the chicken farm is run by a middle or the big peasant in a village, it is connected to a corporate company. What is the condition of educated unemployment? I am not. What is the exact question? I am not sure. But of course, large number of students are passing out of 10th and PUC. Some of them have also done some, say, technical or professional courses for which they have not got any job. Please, too much disturbance from the front row in the hall. I kindly request you to restrain your thought.
but there is tendency that the educated youth, they do not stay at village. They generally migrate to the urban area. I said in the address that in the present framework they can give no solution to agriculture crisis. What type of framework they are bringing forward, particularly after the attack on urbanization and agriculture? It is capitalist framework, or you can call it neoliberal framework, or whatever it is. That is the framework that the state is trying to bring. On which demands would you bring the well-to-do farmers in coalition along with middle and small peasants? Wouldn't it lead to a class collaborationist approach or something like that? Well, I use the term well-to-do farmers to avoid big landlords or the rich peasantry, because that is going to be a problematic thing. I don't mean that, because people with 10 to 25 acres of land in a dry area, they also share some of the problems that are faced by the small and marginal farmers. And of course, a sugarcane grower who is in deep crisis, an accumulated crisis for second or third year with just more than 10 acres, shares some concerns with the middle and the small farmer. So that is what I meant with well-to-do, a small section of the well-to-do farmers. What has been the role of bureaucracy? Has it changed in the last 3 to 4 decades? How does it shape the agrarian life on daily basis? Well, actually, this should be, I think that this should be discussed in detail, because we generally do not study and address this issue of the role of bureaucracy. They are, of course, very well part of the ruling class, but sometimes you can see that a politician is actually accountable to people in a small sense at least. He or she has to go to people once in 5 years, but these bureaucrats, they need to go to people. So there is a trend among the bureaucrats that they are more accountable to World Bank. Every year we see that a bunch of senior IAS and IPS officers are sent for training in US, and some people in Israel, some people in Australia. So that is the trend. They are very much adamant in implementing the policies of neoliberalism. But there is a small, what you can call, difference among the officers who work in the lower section and people who sit in the state capital. I can give you one example of a district commissioner who has to daily deal with sugarcane growers in a district head office, who wants some control over the private sugar factory owners. So he thinks, with whom we have daily basis contact, daily basis struggle with him, so he thinks that at least 1/3 of the sugar factories have to be in either government or the cooperative sector. But the people who sit at the secretariat level, they want to sell off the public sectors which are there in the sugar industry. So that is because they do not want any such control, they don't want any public sector to survive. But this person, since he is answerable to farmers on daily basis, he wants some control. So there is some small differences, but apart from that, bureaucracy is more and more, it is becoming efficient to implement the policies of neoliberalism. That's what I think. Majority of the farmers who committed suicide were those who took land on contract or rent. In comparison to them, the actual owners of the land did not commit suicide. What is the condition in your state? Actually, our comrade Kavita is here. She, along with one more of our comrades, they went on to study the suicides in the entire state. The report is not yet complete.
So we need to know what is the rate of suicide among the tenants. It is also there because till July we have done this study. Then it was somewhere around 5% of the farmers were tenants. It is also the case like this. The person who commits suicide is a marginal farmer with say 1 acre. He takes 2 acres of land for rent. So he commits suicide. There are such instances also. But the majority of the farmers who committed suicide are landowners themselves. What do you mean by sustainable agriculture? Will this be the alternative model of agricultural crisis in place of new democratic state or socialist state? The sustainable development is also proposed by the intellectuals of imperialist country. How your sustainable agricultural model is different from capitalist or semi-feudal model of agriculture? Well, I think that this has to be worked out properly. At present, we do not have a proper study or perfect answer to this question, but the concerns which were raised by Comrade Nagaraj Adve yesterday, and some of the concerns which people who are advocating the organic farming, they need to be addressed. There are some genetic issues which we need to consider, but not that we can agree to the entire viewpoint that this can be an alternative model of struggle against neoliberalism. That is not possible. Apart from that, the entire framework of what is sustainable agriculture needs to be worked out. What do you think of differentiation of peasantry? Well, I think that there has to be differentiation among different classes there. What else? I don't understand the question. But the problems of marginal farmer is different, and the problem of a big landlord is different. And there are some of the issues which were discussed yesterday also. So the person who has written this can throw some light. I can proceed. Is there any conflict of class interest between rural bourgeoisie, both agriculture and non-agriculture, and agricultural labours, and between rural bourgeoisie and small peasantry, both agriculture and non-agriculture? Of course, there is a definite class interest, the rural bourgeoisie, which is also acting as a local agent in the corporate business, in the corporate agri-business. It is there is a conflict between them, but vis-a-vis this agricultural labours and between rural bourgeoisie, I think there is a conflict, but the conflict of the nature of the conflict is different when compared to the nature of conflict between the rural farmers and the rural bourgeoisie. Should not revolutionary forces some of the experiences of KRRS and similar efforts and try to build such peasant struggle which has also an ultimate target? Yeah, definitely this is very much necessary. In fact, not just to address the issue of the political stand and the ultimate goal, but we also need to learn few things from them. The positive experience of organizations like KRRS also. So we need to take lessons from the peasant movement of India. Your work is remarkable. My question is, do systems of water saving such as system of rice intensification have any scope in Karnataka? Well, there are such experiments, and the one which is mentioned here, Shri, there are such experiments going on, but these are done only by few individual farmers. But when I said there is some problem with irrigation, it is not just that there is lack of irrigation, but there is also a problem of this over irrigation also. Places which have been irrigated for the past 7 to 8 decades are facing serious problems of land fertility. Of course, definitely these things have scope, and I think in our so-called the sustainable model we need to look into things like this. What will be the target of this
struggle. Launched by joint friend. You translated this. Is it possible? The struggle is launched by the Well, definitely the neoliberal framework is uniting the farmers to an extent. It is not that some important or the significant section of the farming community is can be with the corporate forces. No, the majority of the farming community across class divisions, say middle or the marginal or small farmers, they can unite. And I mentioned a small section of well-to-do farmers. I think I mentioned people who are between 10 to 25 acres. Of course, they also have a stake in this struggle. So the target is definitely the corporate forces who are into agriculture and the state. Is it possible to abolish exploitation of farmers in the present system? Well, it is not possible to abolish exploitation, but it is possible. No, but it is necessary to put forward demands which some demands which we can achieve in the present framework, and achieving those small victories is also necessary for taking forward our struggle. What is meant by radical movement? Well, I don't know what the exact answer is expected from me. Radical movement is one which is aiming for radical change. And then question of radical change, most of us here want that radical change. I think that's the answer you wanted. Tell us if there is any problem of stray animals in Karnataka. Is there any demand of beef in Karnataka? What is your opinion regarding meat plants near to rural areas? As the wandering animals are big threats to farmers. Oh, okay. Well, this issue is not an issue in Karnataka. We have not come across this. There are stray animals in some parts, pigs mainly, but this has not been an issue. So I do not have an idea about this. Thank you. The question has come up in the context of Punjab, where pig animals are a big threat in the sense they have broiled and so they are left in towns and there is police harassment, etc. We have just come to hear about it. Ajay Singh will briefly do the translation in Punjabi, very briefly. I request in the next session, comrades from Punjab who are sitting here, whoever can read Hindi, to move over after the break to the other side so they can get a better picture. Whoever can read Hindi and go here, please move over. Next section. मीट प्लांट्स बारे पहला भी सवाल आया सी माइक तक बिना माइक तो भी सुना रहे हैं प्रभाव मीट प्लांट्स की कोई इतनी समस्या नहीं क्योंकि कर्नाटक के विच इदां दा कोई ना ही लग्या ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम है चिकन फार्म जिहड़े आ मुर्गी फार्म कह लो ये हैगे ने उत्थे ते दूसरी गल जिहड़ी आवारा पशुओं की है कुछ एरिया हैगी है कुछ इलाकों के पर यह कोई इशू नहीं है जिमें अपने बनया हुआ जिमें घेर घेर के दो पिंडों की कई थावां ते लड़ाई भी हो रही हैगी उधर भी यूथ छड्डिया हुए हैं दूजे दूजे इशू छड्डिया हुए हैं कोई कई ने राजस्थानियों ठेके किए हैं कई पिंडों ने उन्होंने पशु जिमें 5000 दे दा कलैक्शन करके वो भजा ये कर्नाटक के इदां की कोई समस्या नहीं है। दूसरा कुछ सवाल मिस हो गए क्योंकि मैं थोड़े पंजाबी अंग्रेजी बनाने चुलझा हुआ उस समय दौरान कोई लांघे होने माफ करना
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਚੇਂਜ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਡੀਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Comrade Rajesh Singh had to translate the questions, many of which came in Punjabi, at the same time do the brief translation of the responses as well. So there's been limitation. The next session, the whole of morning session, there will be the presentation either in English and next in Telugu. So from Telugu we have to translate into English and Hindi. So the translations in Punjabi have to be briefly done in Punjabi. So I once again request, now there will be a tea break for 10 minutes, sharply 10 minutes, and we are expected back in the hall immediately after that. And the comrades who are sitting here from the Hindi bed move over to the other side. तो नए लोग आए हैं, कृपया वो रिसेप्शन से कलेक्ट करिए। बात तो करना है, everybody has to have the badge. 1, 2, 3. जो फर्स्ट रो में है कॉम्रेड्स, डिस्टर्ब न करें। बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कंप्लेंट्स भी आ रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रहा है। So please restrain your tongue, both of you. अब हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। I request Comrade Achutram Rao from Telangana come to this round. Comrade Chittipatti Venkateswaru from Andhra come to the dais. Comrade Achutram Rao is from AKMS, All India Kisan Mazdoor Sabha. He is the state president. He has been in the present movement for the last 30 years.
बहुत सीनियर कॉमरेड है, एक कैंप से है और ये उसका वो यूनियन का प्रेसिडेंट है, किसान सभा का प्रेसिडेंट भी रहा। He will present in Telugu, which will be simultaneously translated in English and Kannada, and on the stage there will be translation in Hindi, summary version in Hindi. So अभी वो तेलुगु में पेश करेंगे और उसका ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली कन्नड़ा में और इंग्लिश में होगा और स्टेज से उसका जो सारांश है वो हिंदी में पेश करेंगे। I request Comrade Amit also to note down the follow the matter in English. Amit? Comrade Achitra Mara will present on Telangana situation and the analysis made. President Adhyaksha, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఈ చలిని తట్టుకొని తమ అనుభవాలను ఇక్కడ చర్చించుకునేందుకు కోసం భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల మీద చర్చించేసి భవిష్యత్ ఉద్యమాలకి ఒక పునాదులు వేసేటందుకు కోసం ఈ వర్క్ షాప్ ని నిర్వహించుకుంటున్నాం। ముందుగా ఇంకిలాబ్ కేంద్ర పంజాబ్ మరియు కర్ణాటక జనశక్తి సంయుక్తంగా ఈ 2 రోజులు నిర్వహించేటువంటి వర్క్ షాప్ కి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు ప్రథమంగా గౌరవప్రదంగా భావిస్తున్నాం। నిజానికి దేశవ్యాప్తంగా రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న ముఖ్యమైన సమస్యలపై ఒకరి అభిప్రాయం మరొకరు తెలుసుకోవడానికి అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఈ వర్క్ షాప్ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాం। 2 దశాబ్దాలుగా పాలకులు చెబుతున్న అభివృద్ధి విషయ ఫలితాలు నేడు రైతాంగం ఎదుర్కొంటుంది। ఇంకిలాబ్ కేంద్ర పంజాబ్ కర్ణాటక జనశక్తి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నందున తెలంగాణ రాష్ట్ర అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం ప్రత్యేకంగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తుంది। మిత్రులారా, ముఖ్యంగా భారతదేశం వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడినటువంటి దేశం। ప్రధానంగా 70% మంది వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా 214 లెక్కల ప్రకారం 40% వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు। మరో 12.5% వ్యవసాయ కూలీల మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు। ప్రధానంగా వ్యవసాయాన్ని జీవనవృత్తిగా చేసుకొని జీవిస్తున్నారు। అట్లాగే మరో 25.5% స్వయం ఉపాధి మీద ఈ వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి ప్రజలు నివసిస్తున్నారనేటువంటి విషయం ముఖ్యంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం। అట్లాగే 211 గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం సాగు కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సాగు కుటుంబాలు భూమి కలిగినటువంటి కుటుంబాలు 57,06,101। అట్లాగే వీటి 42% ఉన్నటువంటి పరిస్థితి। భూమి లేని కుటుంబాలు 58%గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి। అట్లాగే సాగుదారు కుటుంబాలు మొత్తంగా కుటుంబాలుగా ఉన్నటువంటిది 14,94,398 మంది, ఇది 26% మంది। అట్లాగే వ్యవసాయ కూలీలు 28,29,349, 49% ఉన్నటువంటిది। అట్లాగే మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నెలసరి వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం, కుటుంబాల యొక్క ఆదాయం 5,000 లోపు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలే ఉన్నాయి। అవి 75%గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి। తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి TRIGP ప్రకారం ఎంపిక చేయబడినటువంటి మండలాలు 150గా ఉన్నటువంటి స్థితి। అప్పులకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ప్రధానంగా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి వచ్చినటువంటి అప్పుల యొక్క పరిస్థితి చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి స్థితి। అట్లాగే ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగానికి రుణాలు మొత్తంగా కూడా ప్రైవేట్ అప్పుల మీద ఆధారపడి కాల్ మనీ షీట్ల మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నటువంటి స్థితి ఉంది। మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వ్యవసాయ ఖాతాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, విస్తీర్ణంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి 55,53,982। అట్లాగే చిన్నకారు రైతుల
రైతుల యొక్క కమతాలు అంటే 2.5 ఎకరాలు ఒప్పుకున్నటువంటి కమతాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి 34,041,87 అంటే 62%. 39,000 విస్తీర్ణం 39,16,948 25% చిన్నకారు రైతు వ్యవసాయ కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మొత్తం విస్తీర్ణంలో 42 విస్తీర్ణంలో 30% మన 22 ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయదారులు ఉన్నటువంటి సాగుదారుల రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగుదారులుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో 20,25,680 మంది పురుషులు, మహిళలు 11,50,939. వ్యవసాయ కూలీలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య 25,66,342 పురుషులు, 34,23,23,748. మొత్తంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో 90.88% ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వ్యవసాయ కూలీలుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వర్షపాతం 906.5% ఉన్నటువంటి వర్షపాతం అత్యధిక తక్కువగా ఉన్నటువంటి వర్షపాతం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ వ్యవసాయం మొత్తంగా కూడా బోరు బావుల మీద ఆధారపడి చేసుకునేటువంటిది. ఒక ఎకరానికి 3 బోర్లు 4 బోర్లు వేస్తున్నటువంటిది. 300 అడుగుల దగ్గర నుంచి 800 అడుగుల లోతు వేస్తేనే బోర్లు ఉండేటువంటి పరిస్థితి. బోరు వ్యవసాయం చేసుకునే రైతులు మొత్తంగా కూడా విద్యుత్ మీద ఆధారపడి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ విద్యుత్ అనేటువంటిది సక్రమంగా లేకపోవడం మూలంగా, సరైనటువంటి విద్యుత్ సరఫరా చేయకపోవడం మూలంగా రైతులు మొత్తంగా కూడా అనేకమైన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోయి, విద్యుత్ మోటార్లు కాలిపోయి మొత్తం సాగుమైనటువంటి భూములు ప్రాజెక్టు కింద ఉన్నటువంటి భూముల యొక్క సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండడం మూలంగా భూమి మొత్తం రైతులందరూ కూడా బోరు బావుల మీదనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకునే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే భూమి సమస్య అనేటువంటిది కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి సమస్య. ఈ భూమి సమస్యని పరిష్కారం లేకపోతే మొత్తం ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఇంతాక మనం వివరించుకున్నట్టుగా మొత్తం వ్యవసాయ రంగం మీదనే 70% మంది ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఈ భూమి మీదనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నటువంటి స్థితి ఉన్నటువంటిది. అందుకని ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి భూ సంస్కరణ అనేటువంటిది ప్రధానంగా అమలు చేయాలనేటువంటిది ప్రత్యేకమైన స్థితి ఉంది. ఈ భూ సంస్కరణ ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినప్పటిగా కూడా ఈ చట్టాలు ఎక్కడ కూడా అమలు కాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ భూస్వాములు తమ భూములు తమ చేతులలోనే ఉంచుకునేటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతున్నటువంటి స్థితి ఉంది. అట్లాగే పోడు భూములు సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి ఆదివాసీలకి, గిరిజనులకి పోడు భూమి 30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆ భూమి మీద సాగు చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి హక్కు లేనటువంటి పరిస్థితికి నేటికి కొనసాగుతున్నటువంటి స్థితి ఉంది. అట్లాగే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నూతనంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ పోడు భూముల నుంచి మొత్తం రైతాంగాన్ని పక్కన మళ్ళించేటందుకు కోసం ఈ పోడు భూములు సాగు చేసుకునే వాళ్ళకి హట్టహారం పేరుతోని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనుల్ని ఆ భూముల నుంచి బయటకు కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి స్థితి ఉంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించినందుకు ఈ ఉద్యమ పోడు వ్యవసాయదారాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి రైతుల మీద 120 కుట్ర కేసు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఈ ఉద్యమానికి నాయకత్వం ఇస్తున్నటువంటి వాళ్ళని అత్యంత నిర్బంధాన్ని కొనసాగించినటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా పేద బడుగు బలహీన వర్గాల మీద విపరీతమైనటువంటి దాడులు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతున్నటువంటిది ఉంది. అట్లాగే ఈ వ్యవసాయేతరులకి భూమిని కట్టబెట్టేందుకు కోసం అనేకమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చేసి 2013 భూసేకరణ చట్టానికి మోడీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి మోడీ తీసుకొచ్చినట్టుగా అట్లాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 123 జీవోని అట్లాగే 214 జీవోని తీసుకొచ్చేసి ఆ నిర్వాసితులకు ఎలాంటి హక్కులు లేకుండా భూమి మొత్తంగా కూడా తాను స్వాధీనం చేసుకునే పరిస్థితి కూడా ఉంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా మొత్తం పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి స్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. అట్లాగే తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేకమైన పవర్ ప్రాజెక్టులు తీసుకొచ్చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గత ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సోంపేట రైతాంగం ఏదైతే పవర్ ప్లాంట్కి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించేసి ముందుకు వచ్చారో అట్లాగే తెలంగాణ ప్రాంతంలో యాదాద్రి పేరుతో పవర్ ప్లాంట్ తీసుకొచ్చేసి ఈ పవర్ ప్లాంట్ ద్వారా
మొత్తం కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని అంటే అక్కడ భూములలో సాగు చేసుకున్నటువంటి భూముల్ని ఇప్పటికే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ మొత్తంగా కూడా ఆ భూముల్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే ఈనాడు పవర్ ప్రాజెక్ట్ పేరుతోని గత 30 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ సాగు చేసుకున్నటువంటి వ్యవసాయ భూముల్ని ఈ పవర్ ప్రాజెక్ట్ పేరుతోని ఆ భూమిని నిర్వాసితులు చేసేటందుకోసం ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి స్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. అట్లాగే అనేకమైన కంపెనీలను ఆహ్వానిస్తూ బహుళ జాతి కంపెనీలు మొత్తం కూడా ఆహ్వానిస్తూ బహుళ జాతి కంపెనీలు కార్పొరేట్ పర్చేసి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఫార్మా హబ్బులు పెట్టుకునేటందుకోసం ఐటీ కంపెనీలు స్థాపించేటందుకోసం భూముల్ని దారాదత్తం చేసేటందుకోసం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అందుకనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాసితులకి భూమి హక్కులు లేకుండా చేసేటందుకోసం అనేకమైన భూసేకరణ చట్టానికి అనేకమైన సవాళ్లు తీసుకొస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకి భూమి హక్కు లేకుండా చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే భూమి లేని దళిత కుటుంబాలు అందించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం. 1/70 అమలు చేసేటువంటి దాంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. 1/70 చట్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా వేల ఎకరాల భూముల్ని మొత్తం గిజల నుంచి లాక్కొని ఇవాళ ఉన్నటువంటి బహుళ జాతి కంపెనీలకు ఇచ్చేటందుకోసం అడవుల్ని రక్షించేటందుకోసం గ్రీన్ హంట్ పేరుతో అడవులలో ఉన్నట్టుగా గ్రీన్ హ్యాండ్ పేరుతోని అడవుల్ని మొత్తం అడవుల కోసం అడవుల హక్కులు పేద ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి వాళ్ళ మీద గ్రీన్ హ్యాండ్ పేరుతోని విపరీతమైన నిర్బంధం తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా కొనసాగుతుంది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే భూమిని వినియోగంలో తీసుకురావడంలో కూడా ప్రభుత్వం చాలా వైఫల్యం చెందిందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఆదివాసీ చట్టాన్ని దృఢంగా అమలు చేయాలని భూజా కమిటీ సిఫారసును అమలు చేయాలని ఫారెస్ట్ ప్రాంతంలో ప్రకృతి వనరుల్ని కనీస సంపదల్ని కార్పొరేట్ సంస్థలకి బహుళ జాతి కంపెనీలకి ఇవ్వకుండా చేయాలనేటువంటిది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. దాని మీద కూడా అంటే భూమి సమస్య అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తూ భూమి నుంచి ప్రజల్ని దూరం చేసేటందుకోసం ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలు అత్యంత దుర్మార్గంగా ఉన్నాయి. గత పాలక వర్గాలు ఏ రకంగానైతే అనుసరించినాయో ఇవాళ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కూడా అదే విధానాలను అనుసరిస్తుందని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. మిత్రులారా, గతంలో వచ్చినటువంటి పాలకులు మొత్తంగా కూడా నూతన ఆర్థిక విధానాన్ని WTO శక్తులకు లోబడి పనిచేస్తూ బహుళ జాతి కంపెనీలకి భూములు కట్టబెట్టడం కోసం SEZల పేరుతోని అనేకమైన భూముల్ని SEZల పేరుతో కూడా ఈ పాలక వర్గాలు తాకట్టు పెట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో మన వల్ల మనకు కావాలా, మన సహజ సంపదను మనమే చేసుకోవాలా, మన వల్ల మనం కాపాడుకోవాలని ఉద్యమించి సకల వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉద్యమిస్తే ఆ ఉద్యమాన్ని నీరు మార్చేటందుకోసం త్యాగాలతో వచ్చినటువంటి తెలంగాణని యాగాలకి మార్చే విధంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తుందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, బడ్జెట్ కేటాయింపులలో కూడా వ్యవసాయ రంగానికి అత్యధికంగా తగ్గించడం అనేటువంటి ప్రతి సంవత్సరానికి బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు తగ్గించడం అనేటువంటిది కూడా తగ్గింపులు అనేటువంటి కొనసాగుతున్నాయి. దీని మూలంగా వ్యవసాయ రంగానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులలో సరైనటువంటి ప్రాతిపదిక లేకపోవడం మూలంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని కుంటుపడటానికి కూడా ఇది ఒక ప్రధాన కారణం అవుతుందని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. దీంట్లో వ్యవసాయ బడ్జెట్ కేటాయింపు చేసినటువంటి దాంట్లో 2014-15లో 6,274 కోట్లు కాగా దీన్ని 2015కి 5,545 కోట్లు తగ్గించడం జరిగింది. అంటే గత ప్రభుత్వంతో పోల్చుకుంటే 13% తగ్గించడం, బడ్జెట్ లో కేటాయింపు తగ్గించడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తుంది. అట్లాగే వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తి సాధనాల మీద కూడా సబ్సిడీలు అనేటువంటిది క్రమంగా తగ్గించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. వ్యవసాయ పనిముట్ల మీద, వ్యవసాయ ఉత్పత్తి సాధనాల మీద సబ్సిడీలు తగ్గించడం మూలంగా రైతు తను ఉత్పత్తి చేసే ఉత్పత్తి సాధనాల మీద పట్టు కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది. అట్లాగే తాను వినియోగించేటువంటి యొక్క ఎరువుల మీద సబ్సిడీలు తగ్గించేసి రేట్లని పెంచడం వల్ల కూడా వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి రైతుకి తీవ్రమైన సంక్షోభం ఈ సందర్భంగా కొనసాగుతుంది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే
వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారులని అంటే గతంలో ఎప్పుడో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తులకి విజ్ఞానాన్ని సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని అందించేటువంటి దాంట్లో కూడా వ్యవసాయ రంగానికి సరైన రైతుకు సరైన విజ్ఞానాన్ని అందించేటువంటి దాంట్లో ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఎరువుల్ని విస్తరణాధికారులు అమలు నియామకాలు అనేటువంటి జరగట్లేదు. ఆ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మెట్ట సేద్యానికి వినియోగపడుతున్నటువంటి ఇక్రిసాట్ అనేటువంటి సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేటువంటిది రైతుకు అందకుండా చేసేటందుకు కోసం ప్రయత్నాలు అనేటువంటి కొనసాగుతున్నాయి. అట్లాగే రైతుకు సరైనటువంటి సూచనలు వ్యవసాయ రంగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు తగిన విధంగా సూచనలు చేయకపోవడం మూలంగా రైతు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అందుకనే రైతుకి సరైనటువంటి శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని అందించడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి దాంట్లో ఈ ప్రక్రియను కూడా చేపట్టాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా సహకార సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి నిల్వలు అంటే రైతు పండించినటువంటి పంటల్ని వెంటనే మార్కెట్లో తీసుకుపోయి అమ్ముకునేటువంటి స్థితి కాకుండా గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేయాలని అట్లాగే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. రైతు పండించిన పంటని వెంటనే మార్కెట్లో తీసుకుపోయి అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మార్కెట్ స్థిరీకరణ అనేటువంటిది మార్కెట్ రేట్ అనేటువంటిది ఒక పద్ధతిలో లేకపోవడం మూలంగా మార్కెట్ తను ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసినటువంటి సంపదని ఇమీడియట్ గా మార్కెట్ లో అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. తాను మార్కెట్ లో అమ్మబోతే కొనబోతే కొనుగోలు సందంగా తాను అమ్మాల్సి వచ్చేసరికల్లా సరైనటువంటి గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది. అందుకని సరైనటువంటి అంటే తన మార్కెట్ లో పండించినటువంటి పంట గిట్టుబాటు ధర లేక అమ్ముకోవడం మూలంగా తాను దివాలా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితి నుంచి రక్షించుకునేటందుకు కోసం రైతుకి కోల్డ్ స్టోరేజ్ ని గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేసేందుకు కోసం కూడా ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే పంటలు ఇందాక నిన్న జరిగినటువంటి దాంట్లో అనేక మంది ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ మీద వస్తున్నటువంటి మార్పుల్ని చాలా మంది చాలా చక్కనైన సూచనలు చేశారు. అట్లాగే రుణాలు అందించేటువంటి దాంట్లో కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రుణ సదుపాయాన్ని రుణమాఫీ అనేటువంటిది అధికారంలోకి వచ్చే ముందు ₹1,00,000 రుణమాఫీని అమలు చేస్తామనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. కానీ ₹1,00,000 రుణమాఫీ పథకం అనేటువంటిది ఒకేసారి కాకుండా 4 దఫాలుగా ఈ ₹1,00,000 రుణమాఫీని పెట్టడం మూలంగా రైతు తను చేసుకొచ్చినటువంటి డబ్బుకి రుణాలకి వడ్డీ మాత్రమే సరిపోతుంది తప్ప అసలు ₹1,00,000 అనేటువంటి అదే రకంగా మిగిలిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇది కూడా రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునేటువంటి దాంట్లో రైతులు తను చేసినటువంటి అప్పుల నుంచి బయటపడకుండా ఉండేటువంటి దాంట్లో రైతుల రుణమాఫీ పథకాన్ని ఏకదఫాలో అమలు చేయకపోవడం వల్ల కూడా నష్టం జరుగుతుంది అనేటువంటిది చెప్తున్నాం. అది ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ గా రైతుల ఆత్మహత్యలు నివారించేటువంటి దాంట్లో ప్రధాన భాగంగా రైతుల రుణమాఫీని ఒకేసారి చేయాలనేటువంటిది కూడా మేము సూచిస్తున్నాం. అట్లాగే రైతు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలలో కూడా అనేకమైనటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి. 5 ఎకరాల నుంచి 10 ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అనేటువంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వమే చెల్లించాలనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. అట్లా రైతులు బ్యాంకులలో అప్పులు తీసుకునేటప్పుడు మాత్రమే రుణాల ఇన్సూరెన్స్ ని కట్టుకుంటున్నారు తప్ప రైతు స్వచ్ఛందంగా రైతు నుంచి సేకరించిన రుణమాఫీ ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటిది ఇన్సూరెన్స్ అంటే తన పంటను కోల్పోయినట్టే దాంట్లో నష్టపరిహారం ఇచ్చే దాంట్లో ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కూడా రైతులకి నష్టపరిహారం ఇచ్చేటువంటి పాపాలు పోలేదనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే ఇన్సూరెన్స్ లో ఉండేటువంటి మార్పులలో సమూలమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావాలని ఆ ఇన్సూరెన్స్ విధానంలో వచ్చేటువంటి లోపాలని సవరించాలనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే ప్రధానమైనటువంటిది రైతుకు విత్తనం అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటిది. ఈ విత్తన సమస్య అనేటువంటిది బహుళజాతి కంపెనీ చేతులలో మాన్సాంట్ కంపెనీలో డూపాంట్ కంపెనీలో సీజెంటా కంపెనీ వాళ్ళ చేతులలో విత్తనాలు ఉత్పత్తి ఉండటం మూలంగా ఇవాళ ముఖ్యంగా సీజెంటాని అట్లాగే డూపాంట్ కంపెనీని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు కోసం అమెరికాకు సంబంధించిన మాన్సాంట్ కంపెనీ గుత్తాధిపత్యాన్ని తీసుకొచ్చేసి రైతుల్ని విత్తనాలు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి దాంట్లో చాలా కీలకమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ఒక విత్తన సంస్థ తాను అంగీకారం చేసుకునేటప్పుడు రైతుల్ని అట్లాగే ప్రభుత్వాన్ని అంటే ప్రభుత్వ అధికారులతో ఒప్పందం చేసుకుని విత్తనోత్పత్తి అనేటువంటి జరగాల. కేవలం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో, ఖమ్మం జిల్లాలో, వరంగల్ జిల్లాలో విత్తనోత్పత్తి
కేంద్రాలలో మాన్సూన్ కంపెనీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అప్పులు ఇచ్చేసి ఈనాడు ఈ సంవత్సరం వచ్చిన దాంట్లో రైతులు సకాలంలో వర్షాలు పడక విత్తనాలు సరైన మొలకెత్తకపోవడక ఆ పంట నష్టాన్ని ఆ విత్తనానికి సంబంధించిన నష్టాన్ని మొత్తం రైతు మీద వేయడం మూలంగా రైతులు దివాలా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఈ విత్తన ఉత్పత్తి దాంట్లో కూడా ప్రభుత్వం సరైన విధానాన్ని అనుసరించకపోవడం మూలంగా కంపెనీలకి ధరాదత్తం చేయడం మూలంగా విత్తనాలపై పెత్తనం అనేటువంటిది రైతు లేకుండా బహుళ జాతి కంపెనీల చేతులలో విత్తనం అనేటువంటిది ఉండటం మూలంగా రైతు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అందుకని విత్తనాలు వచ్చేటువంటి రైతులకు ఇచ్చేటువంటి విత్తనాలలో అనేక నకిలీ విత్తనాలు అనేటువంటివి వస్తున్నాయి, ఎరువులు నకిలీలుగా వస్తున్నాయి, అట్లాగే క్రిమి సంహారక మందులు నకిలీలుగా వస్తున్నాయి. ఈ నకిలీని నిరోధించడానికి ప్రత్యేకమైన నిఘా విభాగాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలా. అంటే లేకపోవడం మూలంగా రైతులు నష్టపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది, రైతు దివాలా తీసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది, విత్తనాలు సరైన విత్తనాన్ని ఎన్నుకోలేని స్థితిలో రైతు నెట్టబడుతున్నాడు అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇది సంక్షోభం. రైతు ప్రధానమైనటువంటిది రైతుకి విత్తనం అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటిది. ఆ విత్తనాన్ని బయటకు తీసుకోవడానికి నీరు అనేటువంటిది కీలకమైనటువంటిది. ఈ విత్తనానికి సరైనటువంటిది అందించేటువంటిది ఎరువులు అనేటువంటి చాలా కీలకమైనటువంటి. ఈ మూడు కూడా బహుళ జాతి కంపెనీల చేతులలో, ఈ మూడు కూడా రైతు చేతులలో లేకపోవడం మూలంగా ప్రభుత్వం చేతులలో ఉండటం మూలంగా రైతు మరింత దివాలా తీసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అందుకని మిత్రులారా, ఈ విత్తనాల పైన రైతుకి అభిమానించి ఈ విత్తనాన్ని మా ఉత్పత్తి విధానంలో రైతుకి ఆధిపత్యం ఉండాలా. రైతే ఈ విత్తనాల చేతులలో రైతు చేతులలోనే విత్తనాలు ఉండాలా. వచ్చేటువంటి హైబ్రిడ్స్ విత్తనాలు అనేటువంటివి కూడా రైతులకి కోఆపరేటివ్ సొసైటీల ద్వారా రైతుల చేతులలో ఈ విత్తన ఉత్పత్తి కేంద్రాలు అనేటువంటి రైతుల చేతుల్లో ఉండాలి తప్ప బహుళ జాతి సంస్థల చేతులలో ఈ విత్తనాలు అనేటువంటి వాళ్ళ చేతులలో పోతే రైతు మరింత దివాలా తీయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే రైతు నిన్న చెప్పినటువంటి దాంట్లో కూడా మద్దతు ధర అనేటువంటిది లేకపోవడం మూలంగా చాలా నష్టపోతున్నారనేటువంటి విషయం ఉంది. మద్దతు ధర లేకపోవడం మూలంగా రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే ఈ మద్దతు ధర లేకపోవడం మూలంగా కూడా రైతు అంటే ఎంఎన్ఎస్ అంటే మద్దతు ధర లేకపోవడం మూలంగా రైతు అనేక ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నారు. ఇంకొక కీలకమైనటువంటిది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటిది కరువు సమస్య అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటి సమస్య. ఈ కరువు సమస్య మూలంగా రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైతులు ఈ కరువుని నిర్ధారించేటువంటి దాంట్లో కూడా ప్రభుత్వం అనుసరించేటువంటి విధానాలు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటున్నాయి. ఈ కరువు సహాయ కేంద్రాలు అనేటువంటి ఏర్పాటు చేసేటువంటి దాంట్లో కూడా ప్రభుత్వం చాలా వైఫల్యం జరుగుతుందనేటువంటిది చేస్తున్నాం. అట్లాగే గ్రామస్తులకి కరువు మండలాలని కరువు మాన్యువల్ చేసేటువంటి దాంట్లో కరువు పరిస్థితుల్ని కరువుకునేటువంటి దాన్ని లెక్కించేటువంటి దాంట్లో గ్రామ పరిస్థితులు పట్టేసి ఈ కరువుని తెలుసుకోవాలనేటువంటిది చేస్తున్నాం. కరువు ప్రాంతాలలో ఉపాధి హామీ పని దినాల్ని మన 200 రోజులకి 150 రోజులు పెంచాలనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు అతివృష్టి అనావృష్టి ఫలితాల మూలంగా జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని నష్టపరిహారం ఇచ్చేటువంటి దాంట్లో కూడా సరైనటువంటి ఇది చేయాలని చెప్తున్నాం. రైతుకి కీలకమైనటువంటిది పశు సంపద అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటిది. ఈ కరువు పరిస్థితుల మూలంగా రైతు తాను బతకలేనటువంటి స్థితుల్లో తనకు ఉపయోగపడే పశువు మేత అనేటువంటిది లేకుండా పశువుని కలేబరాలకు అమ్ముకునేటువంటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ రైతు ఎదుర్కొన్నటువంటి స్థితి ఉంది. అందుకని ఈ కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేటువంటి కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాకేజీని ఇవ్వాలనేటువంటిది మేము గుర్తు చేస్తున్నాం. అందుకని ఈ రైతు ఆత్మహత్యలు అనేటువంటివి కూడా ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం అనుసరించేటువంటి ఎగ్జిట్ పాలసీల మూలంగా ఈ ఎగ్జిట్ పాలసీల మూలంగా సరైన ధరలు నిర్ణయించేటువంటి దాంట్లో తాను ఉత్పత్తి చేసినటువంటి దానికి అంటే ఉదాహరణకి ఇందాక మన మిత్రులు చెప్పినట్టుగా కర్ణాటక మిత్రులు చెప్పినట్టుగా షుగర్ అనేటువంటిది ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం మూలంగా ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి దానికి రేట్ అనేటువంటిది పడిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అట్లాగే పామాయిల్ రైతులకు సబ్సిడీ ఇచ్చేసి పామాయిల్ తోటలు పంచుకునే రైతులకి సింగపూర్ నుంచి వచ్చిన పామాయిల్ ధర దిగువ ఉండటం వల్ల తక్కువ ధరకి సింగపూర్ నుంచి పామాయిల్ దిగుమతి చేసుకోవడం మూలంగా రైతు మరింత సంక్షోభానికి ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి ఫలితాల మూలంగా ప్రభుత్వం అనుసరించే విధానాల ఫలితం మూలంగా రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఈ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రధానమైన కారణాలను మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న నూతన ఆర్థిక విధానాలే ఈ ప్రభుత్వ విధానాల ఫలితంగానే
రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారనేటువంటిది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అందుకని రైతుల ఆత్మహత్యలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం అనుసరించినట్టు విధానాల ఫలితంగానే రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ 18 నెలల కాలంలో 1895 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి స్థితి ఉంది. తెలంగాణలో చాలా కరువు అనేటువంటిది చాలా విలేకరణం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ కరువు నుంచి రైతుని గట్టెక్కించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకునే చర్యలు సరైన చర్యలు లేకపోతే రైతు మరింత దుర్భరమైనటువంటి జీవితానికి నిలబడే పరిస్థితి ఉందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియదు. మాకు ఉన్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి సమయంలో మాకు తోచిన విధంగా ఈ సమస్యల్ని ప్రెజెంట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈ కరువు పరిస్థితిని నివారించడం కోసం ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేసుకుంటే మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చినట్టు రాష్ట్రానికి వచ్చినట్టు కేంద్ర బృందం కరువు పరిస్థితిని కళ్ళారా చూసి రైతు ఎదుర్కొంటున్నట్టు దుర్భరమైనటువంటి దుస్థితిని చూసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యక్ష క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటన చేసినట్టు కేంద్ర బృందానికి కనికరం కలిగింది. కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టు మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి కరువు పరిస్థితి మీద నివేదికలు అందించేటువంటి దాంట్లో చాలా తక్కువ, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకోకుండా మామూలుగా తెలియజేసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ప్రభుత్వానికి కోర్టు జోక్యం చేసుకుంటేనే ప్రభుత్వం కనిపి కలుగుతుంది తప్ప రైతులు ఎంతమంది ఆందోళన చేసినా, రైతులు ఎంతమంది వీధుల్లోకి వచ్చి తమ ఆత్మహత్యల మీద చేసినప్పటిగా కూడా సరైన ప్రాతిపదిక అనేటువంటి లేకపోతుంది. అట్లాగే రైతులకు ఇచ్చేటువంటి నష్టపరిహారంలో ఆత్మహత్య చేసుకునే కుటుంబాలకి ఇచ్చేటువంటి నష్టపరిహారంలో కూడా అంటే ప్రభుత్వం కేవలం 343 ఆత్మహత్యలు మాత్రమే ఆత్మహత్యలుగా గుర్తించింది. మొత్తం 1895 ఆత్మహత్యలలో ప్రభుత్వం గుర్తించింది కూడా చాలా తక్కువ. వాళ్ళకి ఇచ్చిన నష్టపరిహారం చెల్లించడంలో కూడా తక్కువ ఉందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అందుకని మిత్రులారా, ఈ పరిస్థితుల్లో రైతు సంక్షోభానికి నెట్టబడుతున్నటువంటి స్థితి ఉంది. ఈ వ్యవసాయ రంగాన్ని గట్టెక్కించడం కోసం విశాల ప్రాతిపదిక మీద భిన్న భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళం, భిన్న ఆలోచనలు కలిగినటువంటి వాళ్ళం, ఇవాళ అందరికీ సమస్య మూలాలు ఏంటనేటువంటిది తెలుసు. ఆ సమస్య మూలాలు అనేటువంటి మనం గ్రహించాం కాబట్టి ఐక్యంగా ఈ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా ఈ పాలకవర్గాలు దళారీ పాలకవర్గాలు అనుసరించినటువంటి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యంగా ఉద్యమించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఐక్య ఉద్యమాలకి మా ఏఐకేఎస్ కీలకమైనటువంటి భూమిక వహిస్తుందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన అధిష్టానానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, అమర వీరులకు జోహార్లు, అమర వీరులకు జోహార్లు. Thank you, Comrade Achitra Rao, for his presentation. Both the comrades have traveled very far to attend this workshop. We warmly thank them for their cooperation. Amit will now translate it in Hindi. There have been a lot of statistics, very specific statistics provided by Comrade. I don't think that can be translated immediately. We'll provide you the details which is there in the paper. We'll translate and circulate later or send it by mail. So we'll confine to the main content of the paper now. तेलंगाना से कॉमरेड अच्युत रामाराव ने जो बात रखा उसमें पहले इस कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से उनका उठाया गया उनको इन्वाइट करने के लिए उन्होंने धन्यवाद देते किया। भारत खेती पर निर्भर एक देश है और 70% लोग अभी भी खेती के साथ जुड़ा हुआ है। 2014 का जो सर्वे है वो दिखा है कि तेलंगाना का भी ज्यादा संख्यक जनता वो खेती के साथ ही जुड़ा हुआ है। करीब 85 लाख फैमिली तेलंगाना में खेती के साथ जुड़ा हुआ है। इतना संख्या में ही उधर खेतीहार मजदूर जो है वो भी है। 12% लोग इसमें डायरेक्टली खेत का जो लेबर मजदूरी है उसके साथ उसके ऊपर निर्भर है। बाकी जो आंकड़ा है उसका एक लंबा बयान कॉमरेड ने दिया वो पेपर में है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मगर जो खेती है उसका संकट का मेन मुद्दा जो पहलू है, एक तो है जो अंडरग्राउंड पानी है, वाटर है, उसका लेवल नीचे जा रहा है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का एक गहरा संकट पैदा हुआ। हर एक एकड़ जमीन में 2-3 बोरवेल है और इलेक्ट्रिसिटी का समस्या के कारण ये फार्मर्स सुसाइड जो किसान खुदकुशी कर रहा है उसको अभी संकट में डाल रहा है। जमीन का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है तेलंगाना में और आज भी बड़ा जमींदार बिग लैंडलर्स ये लोग तेलंगाना में हैं और काफी जमीन इनके कब्जे में है। उस हिसाब से जमीन सुधार का जो मांग है ये महत्वपूर्ण मांग तेलंगाना के लिए है। आदिवासी जनता एक बड़ा संख्या में जो तेलंगाना में है वो
एविक्शन विस्थापन का एक खतरा महसूस कर रहा है जो हो रहा है। हाकू पात्रा बोल के जो जमीन का अधिकार का पत्र इनको देने वाला थे सरकार की तरफ से, वो ठीक से दिया नहीं जा रहा है और जमीन हड़पने के लिए तरह तरह का नया कानून बनाया जा रहा है। खास करके जो नया टीआरएस गवर्नमेंट है वो भी जमीन अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए लेने के लिए इस तरीके का कानून का इस्तेमाल कर रहा है। जो गरीब परिवार है जिनके पास जमीन नहीं है वो भी इस तरीके का ही विस्थापन का समस्या झेल रहा है। तो हम मांग करते हैं कि आदिवासी एक्ट ठीक से लागू किया जाए, भूरिया कमेटी रिकमेंडेशंस जो खेती के लिए है उसको लागू किया जाए। जिस हिसाब से एसईजेड के लिए पहले जो गवर्नमेंट था वो जमीन दिया था और इस गवर्नमेंट भी उसी दिशा में चल रहा है। तेलंगाना राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें हम भी शामिल हुए थे इस मांग के साथ कि जनता के लिए सरकार कदम ले, मगर दिखा जा रहा है कि सरकार सत्ता में आने के बाद जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें 13% सब्सिडी घटा एलोकेशन कम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सब्सिडी है उसको कम कर दिया, फर्टिलाइजर और सीड बड़े कंपनी के हाथ में जा रहा है और किसानों को कोई जो प्रॉपर शिक्षा देना चाहिए खेती के बारे में वो नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज के लिए भारी संकट पैदा हो रहा है क्योंकि जो किसान खेती करते हैं सही दाम नहीं मिलने तक उनको वेट करने का मौका नहीं मिल रहा है और इसलिए काफी दिक्कत पैदा हो रहा है। कोऑपरेटिव्स के लिए हम मांग करते हैं और इसके साथ क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें बदलाव के लिए हम मांग करते हैं कि जो प्रीमियम है क्रॉप इंश्योरेंस का वो छोटा और मजदूर किसान के लिए सरकार उसको भरे और उसके साथ जो कर्ज है लोन विभाग सभी के लिए हम मांग करते हैं। अलग अलग सीड कंपनी मॉन्सेंटो सिंजेंटा ये सब कंपनी के हाथ में आज बीज है, इसको सरकार को कब्जा करना चाहिए और किसानों का जो बीज के ऊपर स्वनिर्भर था वो आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कदम लेना चाहिए। एक बड़ा प्रॉब्लम है जो इरिगेशन का, इसके जो साथ जोड़ के जो सूखा मौसम अभी है इसके कारण इस साल काफी मुश्किल पैदा हुआ, फार्मर सुसाइड हुआ और जो सेंट्रल टीम इसको स्टडी करने के लिए गया वो इसको सीरियसली नहीं लिया। हम मांग करते हैं कि आज इस साल के लिए जो सूखा हुआ उसके कारण स्पेशल पैकेज डिक्लेयर किया जाए। चीनी पाम ऑयल इसके लिए जिस हिसाब से इंपोर्ट का रास्ता खोल दिया गया वो किसानों का कभी नुकसान का कारण बना क्योंकि उनका दाम जो है मार्केट में घट गया। इसके बारे में सही सरकारी पॉलिसी लिया जाए, मगर इस तरीके का जो भी मुद्दा हो सामूहिक संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। Thank you very much, Amir. With a real brief but pointed translation. I now request Comrade Chitipati Venkateshwarlu, who is the General Secretary of the All India Kisan Mazdoor Sabha in Andhra Pradesh, to present on the situation in Andhra. He has been in the Peasant Mazdoor Union for the last 20 years. He has been very actively involved. So I now request him to. Comrades, ఢిల్లీ నగరంలో గజేంద్ర సింగ్ ఉరి దేశ నలుమూలల ఆలోచన రేకెత్తించింది. వ్యవసాయ రంగ సంక్షోభానికి అదొక పెద్ద ఉదాహరణ. దేశవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలే కాకుండా వెనుకబడిన రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకే ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెనుకబడిన అనంతపురం జిల్లాలో ఒక కవి రైతాంగ ఆత్మహత్యల గురించి, రైతాంగ దుస్థితి గురించి ఒక చిన్న కవిత రాశాడు. మనుషులు మందు తాగకుండా బతకగలరు, కానీ మందుని ఉత్పత్తి తయారు చేసేవాడు కోటీశ్వరుడు. మనుషులు సిగరెట్ లేకుండా బతకగలడు, కానీ సిగరెట్ని తయారు చేసేది కోటీశ్వరుడు. అలాగే సినిమాలు చూడకుండా మనిషి బ్రతకగలడు, కానీ సినీ నిర్మాతలు కోటీశ్వరుడు. కానీ అన్నం తినకుండా ఏ మనిషి బ్రతకలేడు. మట్టిలో వేళ్ళు దులిపి అన్నం ముద్దలు వెలిగి తీసే రైతు ఇవాళ ఆయన కంచంలో వెతుకులేవు, బెచ్చగాడుగా ఇవాళ ఉన్నాడు అని చెప్పి కవి ఒక రైతు యొక్క దుస్థితిని గురించి రాశాడు. ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉండే రైతాంగం యొక్క దుస్థితి
మెతుకులు పండిస్తున్నప్పటికీ తను మెతుకులు లేకుండా సంక్షోభంలో ఉండి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితి. రైతు అంటే ఎవరి వాడు? ఇది ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నగా మన ముందుకు వస్తాము. రైతుల్లో ఇవాళ ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ధనిక రైతులు ఉన్నారా, భూస్వాములు ఉన్నారా, మధ్యతరగతి రైతులు ఉన్నారా, ఎవరున్నారనేది చూస్తే ఎక్కువ మంది దళితులు, బీసీస్ అంటే ఓబీసీలు, ఈ సన్నా చిన్నకారు రైతులు మాత్రమే ఈ ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ 13 జిల్లాలు ఉన్నాయి. 13 జిల్లాల్లో కూడా 2014లో 6,101 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ సంవత్సరం ప్రకాశం జిల్లాలో 23 మంది, గుంటూరు జిల్లాలో 25 మంది, యావరేజ్న దాదాపుగా 750 మంది ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లాల్లో 2015లో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఈ ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడానికి కారణం ఏమిటి అనే దాని మీద ఇప్పటికే కేంద్రంలో స్వామినాథన్ కమిషన్ వేశారు, అలాగే రాష్ట్రంలో జయంతి ఘోష్ కమిషన్, అలాగే రామచంద్రారెడ్డి కమిషన్, అనేక కమిషన్ వేశారు. ఈ కమిషన్ అనేది కూడా అనేక మంచి సిఫార్సులు చేసింది. ఈ సిఫార్సులు ఏవి కూడా పాలకవర్గాలు పాటించలేదు. వాటిలో ముఖ్యంగా ఒకటి భూమి విషయం ప్రస్తావించారు స్వామినాథన్, అలాగే జయంతి ఘోష్ కమిషన్. వీళ్ళందరూ కూడా భూమిని పంపిణీ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేశారు. కానీ ఏ గవర్నమెంట్ కూడా, కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం, ఇక ఏ ప్రభుత్వ అధికారులు వచ్చినప్పటికీ ఈ భూ సంస్కరణను అమలు చేసే విషయంలో కానీ లేదా భూమి పంపిణీ చేసే విషయంలో కానీ ఏమాత్రం శ్రద్ధ తీసుకోలేదు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉండగా 2004లో కోనేరు రంగారావు కమిషన్ చేశారు. ఈ కమిషన్ తేల్చి చెప్పింది ఏంటంటే భూ సంస్కరణలు సరిగా అమలు జరగలేదు. అందుకే ఇవాళ దేశంలో ఎక్కువ మంది పేదలు నక్సలైట్ల వైపు ఉంటున్నారు. వాళ్ళు ఆకర్షిస్తా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇచ్చే అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ కూడా ఇవాళ ఆశ్రమం చేతుల్లో, భూస్వామి చేతుల్లో ఉందని కోనేరు రంగారావు కమిషన్ చెప్పింది. అందుకని భూ సంస్కరణ చట్టం పేపర్లకు పరిమితమైంది తప్ప నిజంగా ప్రజల్లో అది పంపిణీ జరగలేదు. కాబట్టి ఇవాళకి 100 ఎకరాలు కలిగిన వాళ్ళు, 25 ఎకరాలు కలిగిన వాళ్ళు, 50 ఎకరాలు కలిగిన వాళ్ళు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు. నూతన రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం సందర్భంలో ఆబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడికి ఎక్కువ భూమి ఇచ్చి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించడానికి ఒక వనరుగా వాళ్ళకు ఉపయోగపడింది. నిజంగా భూ సంస్కరణ చట్టం చిత్తశుద్ధితో అమలు చేసినట్టయితే భూమి ఈనాటికి దళితుల చేతుల్లోకి రాలేదు, బీసీల చేతుల్లోకి రాలేదు, లేదా వెనుకబడి ఆర్థిక వెనుకబడి పేదల చేతుల్లోకి ఈ భూమి రాలేదు. భూమి అంతా ఈనాటికి పేపర్లో విభజన జరిగింది తప్ప భూస్వాముల చేతుల్లోనే ఉంది, ధనిక రైతుల చేతుల్లోనే ఉంది తప్ప కింది సెక్షన్లోకి, కింది సామాజిక వర్గాల్లోకి ఈ భూమి పంపిణీ అనేది జరగలేదు అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యమైనటువంటి వాస్తవంగా గమనించాలి. అందుకే ఇవాళ దళితులు, ఓబీసీలు వీళ్ళందరూ కౌలు రైతులుగా ఉంటున్నారు. వీళ్ళంతా కౌలుకు తీసుకుంటున్నారు. కౌలు తీసుకొని ధనిక రైతుల దగ్గర, భూస్వాముల దగ్గర వాళ్ళ కౌలు తీసుకొని జీవనం కొనసాగిస్తా ఉన్నారు, వ్యవసాయం చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ కౌలు రేట్ ఎంత ఉందంటే ఒక ఎకరాకు వచ్చి 15,000 మొదలుకొని ₹1,00,000 దాకా ఉంది. ఆశ్చర్యపోతారు. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు. కౌలు ₹1,00,000 అభివృద్ధి చెందుతున్నట్టే అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు విశ్వ రాజధాని చేస్తున్నట్టు రాజధానిలో ఎక్కడ ₹1,00,000 కౌలు, 3 కార్లు పంట పండుతుంది. జరిగి భూములు 25 అడుగుల్లో నీరుంది. అటువంటి భూములు ₹1,00,000 కౌలు ఇవాళ ల్యాండర్స్ లేదా అప్పర్ క్లాస్ కి ఈ దళితులు, ఓబీసీ వీళ్ళందరూ కూడా కౌలు చెల్లించి సాగు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి. అందుకని కౌలు ముఖ్యమైన ఇష్యూగా ఇవాళ దళితులు లేదా కింద సామాజిక వర్గాలు ఎదుర్కొన్నారు. అందుకని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కౌలు రైతులు ఒక ఉద్యమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముందుకు వచ్చింది. అందుకని మేము కౌలు రైతులందరికీ ఒక చట్టం తీసుకొస్తాం. 2011లో ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. కానీ ఆచరణలో దాన్ని నిరుగార్చారు. వాళ్ళకి రుణాలు ఇవ్వరు, కౌలు రైతులకి వాళ్ళకి ఎటువంటి హక్కులు లేవు. కనీసం 3 సంవత్సరాలు కనుక ఒక ఎకరం మీద 3 సంవత్సరాలు ఇస్తే ఎరువు తోలుకోవచ్చు, దాని మీద
ఈ భూమిని మేము కౌలుకి ఇస్తున్నామని చెప్పి రాసి ఇవ్వడానికి వెనకాల వేస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అలా రాసిస్తే ఇది కౌలు చట్టం ప్రకారంగా కౌలు రైతులకి పోతేమో, ఇది దళితులకు చెందుతేమో, ఇది ఓబీసీలకు చెందుతేమో అని ఎవరు కూడా సంతకం చేసి ఇవ్వటం లేదు. అందుకని కౌలు రైతులు ఇవాళ రుణాలు లేక, పెట్టుబడి లేక, బ్యాంకులు ఇవ్వక, ఎక్కే మెట్టు దిగే మెట్టు తిరగలేక అప్పుల్లో ఊపిలో ఇవాళ కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశ్లేషించి చూస్తే ఎక్కువ మంది ఎవరు చనిపోతున్నారంటే దళితులు, ఓబీసీలు చనిపోతున్నారు. ఎక్కువ మంది 30-40 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే చనిపోతా ఉన్నారు. అలాగే ఎక్కువ మంది వాణిజ్య పంటలు వేసేవాళ్ళు, ఆహార పంటలు వేసేవాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. అందుకని దీనికి మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇవాళ పొలాలు ఉన్నాయా, ఇంట్లో ఉన్నాయా, లేదా ఈ విధానాలు వేసుకొచ్చేయండి పాలకుల చేతుల్లోనూ లేదా మల్టీనేషనల్ కంపెనీల విధానాల వల్ల ఈ ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారా? వీటన్నిటికీ ఈ విధానాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది మనం ఇవాళ వివిధ అభిప్రాయాలు కలిగినటువంటి వివిధ రకాలైన సంస్థలుగా వచ్చిన మనందరం కూడా లోతుగా ఆలోచన చేసి అధ్యయనం చేసి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు నిర్మాణం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను ఈ సందర్భంగా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొగాకు, పత్తి, మిర్చి, మొక్కజొన్న, శనగ, యోగలపిస్సు, సువాకులు, అలాగే సరుకులు ఈ రకమైన పంటలన్నీ కూడా పండిస్తా ఉన్నారు. మత్స్య పరిశ్రమ ఉంది, అలాగే గ్రానైట్ ఉంది, ఇతర కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ వ్యవసాయంలో ఈ రకమైన వాణిజ్య పంటలు, ఆహార పంటలు పండిస్తా ఉన్నారు. దీనివల్ల ఇప్పుడే ఈ మార్పుల వల్ల ఒక మోనోక్రాప్ సిస్టమ్ ఒక ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో బోడు పంటలు పండినంత కాలం పెద్దగా ఆత్మహత్యలు లేవు. ఎప్పుడైతే హరిత విప్లవం వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే ఒక అధికోత్పత్తి చేయాలా లేదా ఒక ఆహార పద్ధతి కోసంగా అధిక ఉత్పత్తి చేయాలని ప్రభుత్వాలు లేదా వాళ్ళ యొక్క యజమానులు ఇంపీరియలిస్టులు ఎప్పుడైతే ప్రోత్సహించారో దానికి అనుగుణంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బోడు పంట స్థానంలో మోనోక్రాప్ సిస్టమ్ వచ్చింది. సజ్జ, రాగి, జొన్న, మొక్కజొన్న ఈ పంటలన్నీ కూడా గతంలో వేశారు. వాటి స్థానంలో ఇవాళ పత్తి, పొగాకు, మిర్చి ఇటువంటి శాసిస్తా ఉంది. ఈ రకంగా చేయడం ద్వారా బ్యాంకులు ఎక్కువ రూపంలో, ఎక్కువ పరిమాణంలో ఇవాళ రుణాలు ఇస్తా ఉన్నారు. పొగాకి ఒక బ్యారన్కి 5 లక్షలు రుణం ఇస్తా ఉన్నారు. పత్తికి ఎకరాకి వచ్చి 3 లక్షలు రుణం ఇస్తా ఉన్నారు బ్యాంకులు. అదే మనం మొక్కజొన్నకి లేదా జొన్నకి, రాగి ఇటువంటి పంటలకి ₹1,00,000 నుంచి 40,000 వరకు అంతకు మించి రుణం ఇవ్వడం లేదు. అందుకని ఇవాళ ఎక్కువ మంది పత్తి ఎందుకు వేస్తున్నారు, ఎక్కువ మంది మిర్చి ఎందుకు వేస్తున్నారు, ఎక్కువ మంది పొగాకు ఎందుకు వేస్తున్నారంటే ఎక్కువ పరిమాణంలో బ్యాంకులో రుణాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇంకొకటి కూడా మనం చూడాలా, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి ధనిక రైతులు, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి భూస్వాములు బ్యాంకు నుంచి రుణాలు తీసుకొని తక్కువ వడ్డీకి, ఎక్కువ వడ్డీకి కౌలుదారులకి రుణం ఇస్తా ఉన్నారు. ఎక్కువ వడ్డీకి రుణం ఇచ్చి వాళ్ళ వడ్డీ దోపిడీ కూడా ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరుగుతా ఉంది. ఇవాళ కౌలు రైతులకు బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వడం లేదు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న కుటుంబాన్ని మేము పరిశీలన చేశాం. ఆల్ ఇండియా కిసాన్ మజ్దూర్ సభ తరపున అన్ని గ్రామాలను చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క కౌలు రైతు 10 లక్షలు, 8 లక్షలు, 6 లక్షలు అప్పు రేటు రైతులే చనిపోయారు. వాళ్ళకి బ్యాంకు రుణం ఎంత ఉందనంటే వాళ్ళ భార్యలు లేదా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఏంటి బంగారం తాకట్టు పెట్టడం తప్ప వాళ్ళకి బ్యాంకుల్లో ఇచ్చిన రుణం 1,60,000 తప్ప అంతకు మించలేదు. బయట ప్రైవేట్ అప్పు 10 లక్షలు, 8 లక్షలు, 6 లక్షలు. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో మీరు గమనించండి. అందుకని కౌలు రైతులకి, పేద రైతులకి ఇవాళ రుణాలు ప్రైవేట్ అప్పు ఏమో చాలా ఎక్కువగాను, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చాయి చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది. అందుకని దీని మూలంగా కూడా ఇవాళ ఈ ఆత్మహత్యలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతున్న పరిస్థితి ఒకటి ఉంది. సరే, అలాగే ఈ పంటలకు అవుతున్న పెట్టుబడి విపరీతమైన
ఖర్చు ఎక్కువ అవుతా ఉంది. ఒక రైతు ఒక ఎకరాకి వచ్చి 10,000 రూపాయలు నీటి కోసం ఖర్చు పెడతా ఉన్నాడు. మామూలుగా పెట్టుబడి వ్యవసాయం ఏర్పడితే లాభాలు చూసుకుంటే తప్ప మరొకటి కాదు. కానీ రైతు మనస్తత్వం అది కాదు. రైతు మనస్తత్వం పంట బయటికి తీయాలంటే తప్పని తప్ప మరొకటి కాదు. అందుకే రైతు వాళ్ళ అధిక ఉత్పత్తి కోసం నీటి కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాడు. అలాగే మార్కెట్ లో అధిక రేట్లు పెట్టి ఎరువులు కొంటా ఉన్నాడు, విత్తనాలు ఎక్కువ ఖరీదు పెట్టుకుంటా ఉన్నాడు. ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మార్కెట్కి పోతే మార్కెట్లో అసలు రేటు చాలా తక్కువగా ఉంది. ఉదాహరణకు నిన్న చూడండి, పొగాకు ఒక క్వింట గత 2014-15లో ఒక క్వింట ఉత్పత్తి చేయడానికి రైతుకు చాలా ఖర్చు అయింది. కానీ యావరేజ్ 110 రూపాయలు ప్రభుత్వం టొబాకో బోర్డులో గిట్టింది రైతుకి. 2015-16లో అదే ఒక క్వింట వచ్చేసి 99 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడింది. కానీ యాక్చువల్గా యావరేజ్ రైతుకి 85 రూపాయలు కూడా రాలేదు. ఖర్చులేమో పెరుగుతా ఉన్నాయి. యావరేజ్ 110 రూపాయల కంటే కూడా ఇవాళ 99 రూపాయలు ఇప్పిస్తాను గవర్నమెంట్, ఇప్పించకపోతే 85 రూపాయలు కూడా వాళ్ళకి దగ్గర పరిస్థితి. అందుకని ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరగడం, గిట్టుబాటు రాకపోవడం ఇది చాలా తీవ్రమైన సమస్యగా ఉంది. అలాగే ఎంఎస్పీ రేట్ పేరుకి నామినల్ తప్ప ఎంఎస్పీ రేట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? కానీ ఎంఎస్పీ రేటు ప్రకటన చేస్తారు తప్ప ఎంఎస్పీ రేటు కూడా కొనేవాడి ప్రభుత్వం లేదు, ప్రభుత్వం కొట్టలేదు, ప్రైవేట్ వ్యాపారులు కొట్టలేదు. అందుకని విచ్చలవిడిగా ఈ కేవలం పేపర్ల మీదే ఉంటున్న పరిస్థితి ఉంది. అందుకే ఇటువంటి తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని రైతాంగం ఎదుర్కొంటూ రైతాంగ ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న దుస్థితిలో ఇవాళ రైతు సంఘాలు, రైతు కూలీ సంఘాలు చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏమిటి? 421 జీవో ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్, దాని ప్రకారం ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు 13 సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. 13 రకాల సర్టిఫికేట్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు ఎఫ్ఐఆర్ మొదలుకొని పాస్ పుస్తకం మొదలుకొని బ్యాంకు రుణం, ప్రామిసరీ నోట్లు మొత్తం 13 రకాల సర్టిఫికేట్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 1 లక్షన్నర ఇస్తాడు గవర్నమెంట్. చంద్రబాబు నాయుడు 5 లక్షలు అన్నాడు, ఇంతవరకు పైసా ఇవ్వలేదు. అందుకని ఆత్మహత్య చేసుకున్న కుటుంబాన్ని మనం పరామర్శించడమే కాకుండా వాళ్ళ సమస్యల మీద వాళ్ళ అప్పులు రద్దు చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ డిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ కుటుంబాలని, పిల్లల్ని చదివించాలని డిమాండ్ చేయాలా, వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ పుష్కరానికి 1200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు కనీసం మరణించిన రైతుకి 5 లక్షల నష్టపరిహారం ఇవ్వలేని ఒక దుస్థితిలో ఇవాళ మరణించిన కుటుంబాల గురించి మనం పట్టించుకుని డిమాండ్ సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. మిగిలిన కాంగ్రెస్ అందరూ కూడా చాలా సూచనలు చేశారు. వాటితో పాటుగా అదనంగా నేను చేస్తుందంటే మరణించిన కుటుంబాల దగ్గర రైతు సంఘాలు, రైతు కూలీ సంఘాలు వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబాలకి, వాళ్ళ పిల్లల చదువు, వాళ్ళకి భద్రత, అప్పులు రద్దు చేయడం ఇటువంటి చేయాలని గవర్నమెంట్ మీద ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం. అలాగే వీటన్నిటికీ మూలమైనటువంటి విధానాలు WTO, IMF విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం, వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్, వేరియస్ డిఫెన్సెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం యునైటెడ్ గా ఈ ఆందోళనలో పాల్గొనాలని అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం తరఫున, ఆల్ ఇండియా కిసాన్ మజదూర్ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ వర్క్షాప్ 2 రోజులు ఏర్పాటు చేసి ఇన్వైట్ చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ఇంక్విలాబ్ కేంద్ర పంజాబ్ అలాగే కర్ణాటక జనశక్తి కామ్రేడ్స్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.